الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا ومسحهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السر واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله المعصومة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأبرياء من البرية. ومن نشر ضيقه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية مفقود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوير ما أفاده العلم بوقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام. أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الحسن كما يسر التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير مولود بمكة قد أتى. يا خير مولود بمكة قد أتى. ذلت لهيبتي جميع خصومي.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma hadama fikru min darahi wa sahbil muhammadiyyati uquda. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fihi mahmuda wa an yaqba 'amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafira wa 'ala nabizatihi tuhadhirihal fatanshaha minhul fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi asrafir rasail ladaik sayyidil mursalin abdina sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi amat risalatuhul alamin
تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحبيب سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأدخال في كل موطن من مواطن القرب ومنهر قاسم أمدادك في عباد وساكن رؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين النبي المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة انفراده من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطعاما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودخولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصلين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وطهره وأمنا ببركته وشريف منهجه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم ظلمة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وانصر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan rahmat berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita semua yang hadir di sini diringankan langkah kaki kita untuk menghadiri bersama-sama kita memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat kita yang sangat indah dan asri ini, yaitu daerahnya namanya Mushola Al-Amin kilometer 115 Desa Rungaraya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Soyat, dan masyarakatnya campur Pak Habib. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rungaraya yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Yuda, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Babinsa Posramil yang juga hadir tengah-tengah kita, perwakilan keamanan karena di desa ataupun Kabupaten Danau Seluluk ini berada atau ada Posramil di kilometer 115. Yang kami hormati juga di tengah-tengah kita ada perwakilan Dewan kita terhormat Bapak Rudi Hartono, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi daripada hormat kami pada malam hari ini. Sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, kami mohon izin mewakili daripada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kilometer 115 Mushola Al-Amin, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga kilometer 115 yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan lain sebagainya untuk kesuksesan acara kita pada malam hari ini, baik itu sumbangan makanan, dana, dan lain sebagainya. Kami perwakilan panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah dicurahkan untuk kelancaran acara pada malam hari dilipatkan dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang telah bersedia mengikuti acara dan memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Maulid Habsi Al-Muhyiddin Hanau dari Hanau. Alhamdulillah cukup meriah sekali dari Abis Isa tadi untuk memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Wabil khusus kepada penyelenggara kita yang kita sayang, yang kita hormati, Al-Mukarram Habib Abdurrahman bin Husin Al-Qadri. Alhamdulillah beliau sudah datang di tengah-tengah kita. Semoga beliau diberikan selalu kesehatan jasmani maupun rohani serta limpahan rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan suatu saat kita undang beliau bisa hadir di tempat di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Terus terang saya berbangga sekali berdiri di sini melihat undangan yang luar biasa, tumpah ruang mengisi daripada mushola kita. Mudah-mudahan kita yang hadir semua yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki, panjang umur, serta hutang kita lunas semua. Terima kasih, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal rangkaian acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama
pembukaan, yang kedua nanti pembacaan kalam ilahi, yang ketiga acara inti yaitu ceramah mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan dengan doa dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya cintai semua, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran acara kita dari yang awal sampai akhir nanti, dari kita berangkat sampai nanti kita pulang, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita marilah bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Alkitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan lancar dan kita bisa menyimak apa yang diberikan tausiah oleh penceramah kita pada malam hari ini. Demikian acara yang pertama sudah kita. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Alif Maksum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadrana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim
ulama, para guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Bapak Kepala Desa Rungau Raya, Bapak Kepala Desa Rungau Raya, kemudian Bapak Babinsa, serta para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kita kepada mereka semua. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan siapapun yang hadir di majelis pada malam hari ini, siapapun yang terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya, Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutang-hutangnya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari di bulan yang mulia ini dan di majelis yang mulia ini serta dalam acara peringatan yang mulia ini, kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dan berkumpul serta hadir di sebuah majelis yang sangat mulia, majelis yang menghubungkan kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana ikatan yang ada pada diri Nabi Muhammad ini dapat menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau serta perjuangan para sahabat-sahabat beliau, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam hingga pada saat detik sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan, membaca dan menyimak sebagian daripada kisah riwayat hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Maulid Simtud Durar atau kitab Maulidil Habsyi, yang mana kitab Maulid Simtud Durar atau kitab Maulid Habsyi ini adalah sebuah kitab yang berisikan untayan mutiara sejarah hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal hingga ke seluruh belahan penjuru dunia. Ini terbukti, ini sesuai dengan ucapan daripada pengarang daripada kitab Maulid Simtud Durar ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan dakwahku ini akan tersebar hingga ke seluruh belahan penjuru dunia, dan kitabku ini, yaitu kitab Maulid ini, akan tersebar di tengah-tengah masyarakat yang akan menjadikan mereka berkumpul di dalam Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan mereka semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari ini di Mushola Al-Amin yang mulia ini, mudah-mudahan dengan cinta yang kita miliki ini, dengan rindu yang kita rasakan ini kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti bersama dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat dijadikannya kita, dipilihnya kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat akhir zaman, umat yang terakhir, umat yang dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad, umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, umat yang didoakan oleh Nabi Muhammad, umat yang nanti akan membawa benderanya Nabi Muhammad, umat yang nanti akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat, dan umat yang akan memasuki surga terlebih dahulu bersama dengan nabinya yaitu Nabi Muhammad, kemudian disusul dan diikuti oleh umat-umat yang terdahulu, yang mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini sangat banyak kemuliaan-kemuliaan, sungguh banyak keistimewaan-keistimewaan, yang mana dengan keistimewaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad ini membuat mereka para nabi dan rasul cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pernah Nabi Allah Adam berkata, Nabi Allah Adam alaihissalam, aku cemburu dengan umatnya Muhammad. Kenapa Nabi Allah Adam cemburu dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Kata Nabi Allah Adam, aku cemburu dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka 4 kemuliaan, yang mana 4 kemuliaan tersebut tidak Allah berikan kepadaku, kata beliau. Apa 4 kemuliaan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku cemburu dengan umatnya Muhammad. Kenapa? Beliau mengatakan, taubatku itu ditentukan dan ditetapkan oleh Allah hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lainnya. Akan tetapi dengan umatnya Muhammad, dimanapun mereka berada, yang penting mereka betul-betul menyesal atas kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat. Mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, dimanapun mereka berada, walaupun dari rumahnya saja, tidak perlu ke Mekah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, Allah murka kepada beliau, yang mana karena Allah murka terhadap beliau, Allah turunkan beliau dari surga ke dunia. Allah turunkan Nabi Allah Adam di India, dan Allah turunkan Hawa di Jeddah. Selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hingga puluhan bahkan ratusan tahun, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi taubatnya masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Adam itu sampai dan tiba di kota Mekah, barulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun karena membawa nama mulia Nabi kita Nabi Muhammad di dalam pertaubatannya, yang mana di dalam taubatnya beliau berdoa, beliau memohon, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taubatnya. Ya Rabbi haqqi Muhammadin, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, dengan keagungannya Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Maka ketika Nabi Allah Adam memohon kepada Allah dengan membawa nama mulia Nabi kita Nabi Muhammad, Allah bertanya kepada beliau,
Wahai Adam, dari mana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad, padahal wujudnya masih belum aku ciptakan, wahai Adam. Apa kata Nabi Allah Adam alaihissalam? Ya Rabb, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, aku melihat dan aku menoleh ke atas. Di situ aku melihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga tertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situ aku tahu ya Rabb bahwa Muhammad ini bukan makhluk yang biasa. Dari situ aku tahu ya Rabb bahwa Muhammad ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang istimewa, yang tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada beliau, sungguh benar engkau wahai Adam, karena engkau bertobat, karena engkau memohon kepadaku, engkau bermunajat kepadaku dalam pertaubatanmu dengan membawa nama mulia kekasihku Muhammad, maka ketahuilah wahai Adam, taubatmu aku terima. Ini termasuk di antara keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Kita, kalau kita ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita ini berada di desa Rungau ini misalnya, tidak perlu jauh-jauh berangkat ke Mekah saja. Cukup dari tempatnya dia tinggal, dengan catatan dia menyesal akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia berjanji tidak akan mengulangi daripada perbuatan dosanya tersebut, dan dia betul-betul bertobat taubatan nasuha, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat bagaimana Nabi Allah Adam taubatnya. Itu ditetapkan oleh Allah harus di kota Mekah, tidak di kota-kota yang lainnya. Ini yang membuat Nabi Allah Adam cemburu kepada kita. Yang kedua kata Nabi Allah Adam, aku cemburu dengan umatnya Muhammad. Kenapa? Ketika aku melakukan sebuah kesalahan, aku memakan buah huldi, Allah murka kepadaku, yang mana aku dulu hidup bersama dengan istriku Hawa. Tapi apa yang terjadi ketika aku melakukan sebuah kesalahan, Allah murka kepadaku dan Allah langsung pisahkan antara aku dan istriku Hawa. Tapi lihat dengan umatnya Muhammad, yang mana kadang-kadang setiap saat mereka bermaksiat, pagi bermaksiat, siang bermaksiat, sore dan malam bermaksiat, tapi Allah tidak pisahkan mereka dengan istrinya. Allah tidak pisahkan mereka dengan anak-anak dan keluarganya. Tapi lihat apa yang terjadi kepada diriku ketika Allah murka kepadaku, langsung Allah pisahkan antara aku dan istriku Hawa. Ini yang membuat aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Yang ketiga kata beliau, ketika Allah murka kepadaku, saat itu ketika aku melakukan sebuah kesalahan, aku masih dalam keadaan tertutup auratku, aku masih dalam keadaan berpakaian. Tapi ketika aku melakukan kesalahan tersebut, Allah murka kepadaku, Allah lepaskan pakaianku sehingga terbukalah auratku. Tapi lihat dengan umatnya Muhammad yang mereka bermaksiat kepada Allah, Allah masih berikan kepada mereka pakaian untuk menutupi auratnya. Padahal ketika mereka bermaksiat, mereka dalam keadaan bertelanjang, mereka dalam keadaan terbuka auratnya, tapi Allah masih memberikan mereka pakaian untuk menutupi daripada auratnya tersebut. Ini yang membuat aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Yang keempat kata beliau,
Aku cemburu kepada umatnya Muhammad ketika dulu aku tinggal di surga. Lalu kemudian aku terjerumus, aku terpeleset sehingga aku melakukan sebuah kesalahan. Allah murka kepadaku dan Allah turunkan aku dari surga menuju dunia. Tapi lihat dengan umatnya Muhammad yang mereka tinggal di dunia, mereka melakukan maksiat dosa di dunia. Lalu apabila mereka bertaubat daripada dosa-dosanya tersebut, lalu Allah ampuni dosa mereka, Allah terima taubatnya mereka, lalu mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini kebalik. Aku dari surga diturunkan ke dunia, tapi lihat umatnya Muhammad dari dunia Allah masukkan ke dalam surga. Ini yang aku membuat cemburu kepada umatnya Muhammad. Lihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang mana dengan keistimewaan tersebut ini membuat Nabi Allah Adam cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Allah Adam saja yang cemburu kepada kita. Nabi Allah Musa pun beliau cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pernah pada suatu hari Nabi Allah Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, aku membaca di dalam Taurat, aku dapati di dalam kitab ini ada sekelompok umat yang mana apabila di dalam hati mereka itu ada niat yang baik, ada niat yang mulia, walaupun mereka belum melaksanakan daripada niat yang baik tersebut, itu sudah engkau tulis sebagai satu bentuk pahala. Dan apabila mereka melaksanakan niat baiknya tersebut, engkau tulis, engkau tambahkan lagi sebagai bentuk pahala yang selanjutnya." Bayangkan, kita misalnya ada niat baik, ada niat yang mulia. Misalnya apa? Kita niat mau menyisihkan harta kita untuk pembangunan musola. Kita ingin menyisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid-masjid. Kita niatkan harta kita untuk memakmurkan majelis-majelis taklim. Kita niatkan sebagian harta kita untuk mensejahterakan, membantu perjuangan para pendakwah-pendakwah. Kita niat saja. Ini sudah ditulis sebagai satu bentuk kebaikan. Lalu apabila dia melaksanakan niat baiknya tersebut, Allah akan tambahkan dengan kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang selanjutnya. Maka Nabi Allah Musa berkata, "Sungguh mulia sekali mereka, ya Rabb. Aku meminta kepadamu ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Tidak wahai Musa, sesungguhnya mereka sudah aku pilih untuk menjadi umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian Nabi Allah Musa membuka lagi lembaran-lembaran Taurat tersebut. Beliau mendapatkan lagi berbagai macam keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, "Ya Rabb, aku dapati dalam kitab Taurat ini, aku dapati di dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang apabila di dalam hati mereka itu ada niat yang jelek, ada niat yang jahat, ini masih belum engkau tulis sebagai satu bentuk kejelekan atau kejahatan. Akan tetapi kalau mereka melaksanakan niat buruk atau jahatnya tersebut, baru engkau tulis sebagai satu bentuk maksiat atau kejelekan." Misalnya kita punya niat jahat. Niatnya apa? Ingin mencelakai orang, mau mendolimi orang. Ini baru niat saja.
Ini masih belum ditulis sebagai satu bentuk dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita laksanakan niat jelek tersebut, baru Allah catat, Allah tulis sebagai satu bentuk perbuatan dosa atau maksiat. Maka Nabi Allah Musa berkata, "Ya Rabb, sungguh mulia sekali mereka. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, pilihkan mereka untuk menjadi umatku ya Rabb." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tidak wahai Musa, karena mereka sudah aku takdirkan untuk menjadi umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Allah Musa tidak menyerah. Nabi Allah Musa tidak berhenti membuka lembaran demi lembaran kitab tersebut. Dan apa yang terjadi? Nabi Allah Musa lagi-lagi menemukan berbagai macam keistimewaan yang ada pada diri umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, "Ya Rabb, aku dapati dalam lembaran-lembaran kitab ini ada sekelompok umat yang dimanapun mereka berada, di atas bumi mereka berpijak, mereka bisa beribadah kepadamu dimanapun mereka berada ya Allah. Sungguh mulia sekali mereka ya Allah. Aku memohon kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku." Maka lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada beliau, "Tidak wahai Musa, mereka sudah aku tentukan untuk menjadi umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dibuka lembaran-lembaran yang berikutnya, dan lagi-lagi beliau mendapati keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga beliau berkata, "Ya Rabb, aku dapati di dalam kitab ini, aku menemukan di dalam lembaran-lembaran kitab ini ada sekelompok umat yang mana sepertiga dari jumlah mereka Engkau masukkan ke dalam surga tanpa Engkau hisab terlebih dahulu ya Rabb. Aku meminta, aku memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah mereka sebagai umatku." Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tidak wahai Musa, karena mereka sudah aku takdirkan untuk menjadi umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Beliau buka lagi lembaran-lembaran kitab Taurat tersebut. Dibuka lagi dan subhanallah, beliau mendapati lagi keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad, sehingga beliau berkata, "Ya Rabb, aku dapati dalam kitab Taurat ini, aku dapati dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang mereka adalah umat yang terakhir dan terdepan, yang mana mereka walaupun umat terakhir, mereka akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat, yang mana mereka akan masuk surga bersama Nabi mereka terlebih dahulu, baru diikuti oleh umat-umat yang terdahulu. Sungguh mulia sekali mereka ya Rabb. Aku meminta, aku memohon kepadamu ya, tentukanlah mereka, ya, jadikanlah mereka untuk menjadi umatku ya Rabb." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi kepada beliau, "Tidak wahai Musa, mereka sudah aku pilih, mereka sudah aku tentukan, dan sudah aku takdirkan untuk menjadi umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena begitu banyaknya keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau ini meminta supaya dijadikan mereka sebagai umatnya, tapi Allah mengatakan tidak bisa, mereka sudah aku tentukan untuk menjadi umatnya kekasihku Nabi Muhammad. Hingga pada akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Nabi Allah Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, seorang Nabi Allah Musa
yang mempunyai derajat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini memohon kepada Allah untuk dijadikan juga, dipilih juga menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang alhamdulillah lahir ke alam dunia langsung dijadikan oleh Allah, langsung dipilih oleh Allah, langsung ditentukan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana kita ini hanya membanggakan sholatnya kita, yang mana kita ini cuma membanggakan hajinya kita, yang mana kita ini cuma bisa membanggakan sedekahnya kita. Lihat bagaimana Nabi Allah Adam cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka ini semua adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan dipilih dan dijadikannya kita serta ditakdirkannya kita untuk menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah bintu Wahbin dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedikit kita akan membahas tentang kedua orang tua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah, yang mengikuti ajaran beliau, yang mencintai beliau, yang menghormati beliau, kita yang mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kedua orang tua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selamat, dua-duanya beriman dan dua-duanya kekal berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Sudah sangat banyak beredar dan masuk di tengah-tengah masyarakat, baik di kota ataupun di desa, tentang akidah-akidah, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang dengan gampangnya mereka mengkafir-kafirkan seseorang, dan tidak tanggung-tanggung yang mereka kafirkan adalah kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini, mempercayai bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad, ayah dan ibunda Nabi Muhammad, dua-duanya beriman kepada Nabi Muhammad, dua-duanya selamat dan dua-duanya kekal berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Azab di dalam kitab Maulidul Azab, di situ beliau mengatakan, wali walidayhi rabbu qad ahyakama qad jaa hadzal hadisi wa uyida qad amana haqqan bihi fastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada fahuma yaqinan najiyani wa may yakul bi khilafina dallas sabila wa ub'ida. Yang artinya kedua orang tua Nabi Muhammad, ayah dan ibunda Nabi Muhammad ini telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang ada. Dua-duanya beriman kepada Nabi Muhammad, dua-duanya selamat dan dua-duanya kekal berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengatakan sebaliknya, barang siapa yang mengatakan ayah dan ibunda Nabi Muhammad tidak beriman, barang siapa yang mengatakan ayah dan ibunda Nabi Muhammad tidak selamat,
ayah dan ibunda Nabi Muhammad berada di dalam neraka, maka orang tersebut adalah orang yang jauh daripada rahmatnya Allah dan orang yang tersesat di jalannya. Ini hati-hati. Ini sudah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan dulu pernah diceritakan, ada seorang ulama ahli hadis yang meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, saat akan dimandikan jenazahnya, yang memandikan ini terkejut. Kenapa? Karena wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kehitaman seperti habis terbakar. Padahal kebanyakan dan pada umumnya, kalau ada seorang ulama, apalagi itu adalah ulama ahli hadis yang biasa membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad, yang menyampaikan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, itu biasanya pada umumnya kalau meninggal wajahnya itu bercahaya, wajahnya itu ada nur yang menyinari daripada wajahnya tersebut. Akan tetapi ini tidak, wajahnya berubah menjadi kehitaman seperti orang yang habis terbakar wajahnya. Maka orang yang memandikan jenazah tersebut ini bingung dan heran, bahkan penasaran, apa gerangan yang menyebabkan wajah ulama ini kok tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti orang yang baru terbakar wajahnya. Saking penasarannya, dia berdoa, dia memohon, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan apa gerangan sebabnya yang menyebabkan wajah ulama ini berubah menjadi kehitaman seperti orang yang habis terbakar. Maka subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini bermimpi dalam tidurnya, dia berjumpa dengan ulama yang telah meninggal dunia tadi. Maka dalam mimpinya tersebut dia bertanya, wahai fulan, kenapa wajahmu kok tiba-tiba berubah menjadi kehitaman seperti orang yang baru habis terbakar wajahnya? Maka dijawab oleh orang tersebut, ini tidak lain dan tidak bukan karena keyakinanku, karena kepercayaanku yang meyakini, yang mempercayai bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad ini tidak selamat, keduanya tidak beriman, dan keduanya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaqul bi khilafina dallas sabila wa ubida. Kata Syekh Muhammad Al-Azab, barang siapa yang mengatakan sebaliknya seperti tadi itu, maka orang tersebut adalah orang yang tersesat di jalannya dan jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad itu beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana di dalam kitab Maulid Simtud Durar tadi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasyuhuri syahra Rabiul Awal wa minal ayyami yaumal isnin. Yang artinya dan adalah waktu kelahiran pemimpin bangsa jin dan manusia, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad itu pada hari Senin dan pada bulan Rabiul Awal, yang mana dengan lahirnya beliau ke alam dunia ini, Allah nampakkan, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan berbagai macam keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang luar biasa yang di luar akal manusia, yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sangat mulia, dan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia dan kekasih yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Azab beliau menyebutkan juga di dalam kitab Maulidnya, kam min khawariqa yauma maulidihi biha
qad ussisat dinul qawimu wa syuyyida. Yang artinya berapa banyak keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang bersamaan dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad, yang menunjukkan agama yang lurus ini, yaitu agama Islam, adalah agama yang sangat kuat dan kokoh. Bahkan bukan hanya beliau saja yang mengatakan, Al-Habib Ali pun dalam kitabnya Simtud Durar, beliau juga mengatakan, wa ma'a buruzihi ila hadal alam dhahala minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Yang artinya bersamaan dengan munculnya, dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad ke alam dunia ini, Allah tunjukkan berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia dan kekasih yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja peristiwa tersebut? Ini sangat banyak. Yang mana peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad ini hampir semuanya dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama, terutama di dalam kitab-kitab maulid mereka. Kalau kita berbicara tentang kitab maulid itu sangat banyak. Ada maulid Simtud Durar atau Maulidil Habsi yang tadi kita baca dan kita dengarkan, yaitu yang dikarang oleh Al-Habib, yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Ada lagi Maulid Ad-Diba Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Ada lagi kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami Al-Habib Umar bin Hafid. Ada lagi kitab Maulid Syaraful Anam, dan berbagai macam kitab-kitab maulid yang lainnya, yang di situ hampir mereka semua menjelaskan peristiwa yang terjadi bersamaan dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang tidak senang dengan maulid, kalau ada orang yang benci dengan peringatan-peringatan maulid seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, dan yang mengatakan bahwasanya maulid itu adalah bid'ah yang menyesatkan, ini tidak usah didengarkan dan tidak usah kita ikuti. Kenapa? Kalau kita buka kitab maulid ini, apa isi daripada kitab maulid tersebut? Di dalam kitab maulid ini ada sholawat kepada Nabi Muhammad, ada sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ada ayat-ayat suci Al-Quran, ada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalamnya juga ada sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, ayah dan ibunda Nabi Muhammad juga disebutkan di situ. Kemudian juga mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang berperan dalam kelangsungan hidupnya Nabi Muhammad, dan terakhir ditutup dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana yang sesat daripada kitab maulid tersebut? Ini juga kita berhati-hati. Ini sudah zamannya. Ini sudah zamannya, zaman fitnah. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita menuntut ilmu, dengan siapa kita mempelajari ilmu. Jangan sampai kita ini baru berguru sehari dua hari, kita baru belajar satu hadis dua hadis, lalu dengan gampangnya kita membid'ahkan orang, bahkan berani mengkafir-kafirkan orang. Ingat, apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang ditulis oleh seseorang, apa yang diucapkan atau disampaikan oleh seseorang, itu semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita berusaha apa yang kita tulis,
itu hanyalah berisikan kebaikan. Apa yang kita ucapkan hanyalah berisikan kebaikan-kebaikan atau nasihat-nasihat. Jangan sampai kita menulis sesuatu tapi ajakannya adalah provokasi. Jangan sampai kita mengetik sesuatu tapi ajakannya adalah menebar fitnah. Begitu juga jangan sampai kita ini berbicara sesuatu tapi ujung-ujungnya kita menghina daripada seseorang. Kita berbicara sesuatu, ujung-ujungnya membuat orang ini berkelahi antara yang satu dengan yang lainnya. Kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang mana dalam hal ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kita sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan, pikirkan terlebih dahulu baik atau tidaknya. Kira-kira kalau aku sampaikan ini lebih banyak manfaatnya, apakah lebih banyak mudaratnya atau bahayanya? Kalau ternyata itu akan membawa kebaikan, akan mendatangkan kebaikan, sampaikan. Tapi kalau itu hanya menimbulkan daripada perpecahan, akan menimbulkan daripada kerusakan, sudah jangan disampaikan. Maka Nabi mengatakan auliyasmut. Kalau mulut kita ini tidak bisa berbicara dengan bicara yang baik, dengan perkataan yang baik, maka hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Jangan kita ngomong baru kita pikirkan manfaat atau mudaratnya. Salah. Sebelum kita berbicara, sebelum kita sampaikan, pikirkan dulu, timbang-timbang terlebih dahulu, pilah-pilih, disortir terlebih dahulu. Oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik, ini sampaikan, yang ini tidak usah. Oh ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Oh ini yang aku share, ini yang aku bagikan. Hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita melihat di medsos, di media sosial, di Facebooknya ada, di WhatsAppnya ada, di Telegramnya ada, apalagi di grup-grup media sosial, itu tidak sedikit dan banyak sekali, terutama di zaman-zaman, di saat-saat seperti ini, banyak kita temukan pembicaraan-pembicaraan, tulisan-tulisan yang itu kadang-kadang menghina, mencaci, bahkan merendahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini harus mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau kita membaca dalam sejarah atau kita mendengarkan di dalam ceramah-ceramah, tidak pernah Nabi Muhammad itu mencaci maki orang. Tidak pernah Nabi Muhammad itu memprovokasi orang. Tidak pernah Nabi Muhammad itu melaknat orang. Sehingga apa? Dengan akhlak dan sifat yang mulia, ini menjadikan Nabi Muhammad ini disegani dan dicintai oleh para sahabat, bahkan para musuh pun segan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan saking mulianya Nabi kita Nabi Muhammad dalam akhlaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, yang luhur, yang baik sekali. Maka lihat bagaimana ajaran agama Islam ini berkembang begitu pesatnya.
Bagaimana di zaman itu banyak orang-orang tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Itu tidak lain dan tidak bukan karena juga akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini sangat penyayang kepada umatnya. Bahkan lahirnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat terutama di Indonesia ini, kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, baik yang di kota-kota ataupun di desa-desa, di masjid-masjidnya, musola-musolanya, pondok-pondok pesantrennya, majelis-majelis taklimnya, ini mereka begitu antusias, begitu bersemangat, begitu bergembira untuk mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti yang kita adakan dan kita laksanakan seperti pada malam hari ini. Dan ini kalau bisa harus dijaga, harus dilestarikan. Kalau lebih perlu disemarakkan, dibesarkan lagi, agar jangan sampai suatu saat ada yang menghapusnya atau bahkan nanti hilang dengan sendirinya karena tidak ada generasi-generasi berikutnya yang melestarikan acara-acara seperti ini. Ini kita laksanakan, ini kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan karena mahabbah kita, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana fa inna mahabbata Sallallahu Alaihi Wasallam mi'yarul iman. Sesungguhnya kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad itu adalah menjadi tolak ukur kadar timbangan keimanannya. Semakin besar cintanya dia kepada Nabi Muhammad, maka semakin besar pula imannya kepada Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, sebesar apa bencinya dia kepada Nabi Muhammad, maka sebesar itu pula kekafirannya kepada Nabi Muhammad. Dan kita duduk pada malam hari ini, kita berkumpul di musola ini, tidak lain dan tidak bukan karena adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, yang mana dengan modal cinta itulah kita berharap kita bisa berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu disebutkan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, ya, di situ diceritakan, di situ disebutkan, karena di Misra rajulun yasna'u maulidan kulla'am. Di negeri Mesir itu ada seorang muslim yang setiap tahunnya itu dia selalu keluarkan harta dengan jumlah yang sangat banyak. Dia siapkan tempat rumahnya, dia siapkan makanan dan minumannya, dia undang keluarganya, sahabatnya, jiran tetangganya untuk mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad. Wa kana ila jambihi rajulun Yahudi, dan adalah tetangga si muslim tersebut, ya, orang muslim ini mempunyai tetangga sepasang suami istri yang beragama Yahudi. Maka ketika orang muslim tersebut yang berada di negeri Mesir itu, yang setiap tahun dia rutin mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad, dia keluarkan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak, lalu mereka bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ini sepasang tetangga suami Yahudi ini mendengarkan apa yang dibaca, apa yang dilaksanakan oleh tetangganya yang muslim tersebut. Karena penasaran, si istri daripada Yahudi tersebut berkata kepada suaminya, faqalat zaujatul Yahudi, ma balu jarinal muslim yunfiqu malan jazilan fi misli hadha syahr. Wahai suamiku, kenapa sih, ada apa gerangan pada saat ini
Ada apa yang terjadi di bulan ini? Kenapa tetangga kita yang muslim itu di saat ini, di bulan ini, dia keluarkan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak. Dia siapkan makanan, minuman, dia siapkan rumahnya, dia undang keluarga, sahabat dan tetangga-tetangganya. Padahal ini bukan Idul Fitri, ini bukan Idul Adha. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada bulan ini? Faqala laha zawjuha innahu yaz'umu anna nabiyahu wulida fihi wa huwa yaf'alu dzalika farhatan wa karamatan lahu li maulidihi. Sang suami berkata, wahai istriku, di bulan ini dia meyakini, tetangga kita yang muslim itu meyakini bahwa nabi mereka telah dilahirkan, dan mereka melakukan itu semua, mereka mengadakan acara seperti itu tidak lain dan tidak bukan karena memuliakan nabi mereka, dan mereka bergembira atas kelahiran nabinya. Mendengar penjelasan daripada sang suami tersebut, ini wanita Yahudi tidak bisa berkata apa-apa, diam 1000 bahasa. Sehingga dua-duanya ini mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh tetangganya yang muslim tersebut sambil rebahan. Dan subhanallah, hingga pada akhirnya mereka berdua tertidur pulas. Maka dikatakan dalam riwayat dalam kitab maulid tersebut, fara'at fi manamiha, subhanallah, fara'at fi manamiha rajulan jamilan alaihi mahabatun wa waqar. Subhanallah, ini wanita Yahudi tersebut dalam tidurnya dia bermimpi melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan, yang wajahnya sangat ganteng, yang laki-laki tersebut ini penuh dengan wibawa dan sungguh mulia. Wa haulahu jama'atun min ashabihi wa hum yubajjiluna wa yu'addimuna. Dan di sekitar laki-laki yang berwibawa tersebut ini dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya yang mereka memuliakan dan menghormati laki-laki tersebut. Ini wanita Yahudi tersebut ketika melihat hal tersebut, dia kagum, dia takjub, dan dia mengatakan, belum pernah seumur-umur hidupku ini aku melihat orang yang gantengnya luar biasa seperti ini. Belum pernah aku menyaksikan orang yang berwibawa seperti ini, yang dia dijaga, yang dia dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya, yang mereka semua memuliakan dan menghormati orang tersebut. Maka diperhatikan dari kejauhan, kemana ini orang yang ganteng, yang berwibawa, yang mulia tersebut bersama para sahabatnya akan lewat. Apa yang terjadi? Orang tersebut yang penuh dengan wibawa beserta dengan para sahabatnya ternyata lewat depan rumahnya dan masuk ke dalam rumah tetangganya yang muslim tersebut yang mengadakan acara maulid. Saking penasarannya, dia berusaha mengikuti dari belakang. Dia juga berusaha ingin masuk dan hadir ke rumah tetangga yang muslim tersebut. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah tersebut, diikuti oleh para sahabat-sahabat dan juga yang lain juga masuk, ini wanita Yahudi tersebut hanya mampu berada di bagian teras paling belakang rumahnya karena rumah tersebut penuh dan sesak oleh para manusia. Maka ketika dia duduk di belakang tersebut, dia bertanya kepada orang yang berada di sebelahnya, wahai fulan, siapa gerangan laki-laki tadi itu? Belum pernah seumur hidupku aku melihat dan menyaksikan orang yang seganteng tersebut dan sungguh berwibawa. Maka dijawab oleh orang yang berada di sebelahnya, itu adalah Rasulullah, itu adalah Nabi Muhammad. Maka wanita tadi tersebut bertanya, untuk apa dia datang kemari? Maka dijawab oleh orang tersebut, karena pemilik rumah ini
mengadakan maulid, dan pemilik rumah ini beserta yang lainnya bersolawat, mengucapkan salam. Mereka rindu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun datang membalas salam dan solawat mereka. Lalu saking penasarannya, ini wanita Yahudi tersebut berkata lagi, hal yukallimuni idza kallamtu, kiranya maukah beliau ini berbicara kepadaku kalau aku mengajaknya berbicara? Qala na'am. Dia berkata, ya, pasti mau Nabi Muhammad berbicara kepadamu, wahai seorang wanita. Maka saking penasarannya, ini wanita Yahudi tersebut mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menerobos barisan-barisan yang penuh sesak dengan manusia, hingga pada akhirnya dia berada persis di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika wanita Yahudi tersebut berada di belakangnya Nabi Muhammad, dia memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad dipanggil, beliau menolehkan wajahnya, dan beliau tidak hanya menoleh saja, tapi juga membalikkan badannya, menghormati dan menghadap kepada orang yang memanggilnya tersebut. Ini termasuk akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau dipanggil bukan hanya noleh saja, tapi apa? Noleh sambil dibalikkan badannya ke arah yang memanggilnya tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad mendengar dipanggil ya Muhammad, lalu Nabi Muhammad menjawab, labbaiki, aku penuhi panggilanmu wahai wanita. Ada apa? Ada apa? Kenapa engkau memanggilku? Maka wanita Yahudi tersebut terkejut bukan main, karena Nabi Muhammad ini membalas ucapannya. Saking terkejutnya, saking tidak percayanya, saking takjubnya, wanita Yahudi tersebut mengatakan, atujibu li misli wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Wahai Muhammad, engkau membalas ucapanku, engkau membalas perkataanku, padahal aku tidak satu agama denganmu dan aku termasuk golongan-golongan yang memusuhimu. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad ketika wanita Yahudi tersebut berkata dengan perkataan itu? Wallahi, kata Nabi Muhammad, ma ajabtu nida'aki hatta alimtu anna Allah qad hadaki. Demi Allah, wahai seorang wanita, aku tidak akan membalas perkataanmu kecuali aku telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi hidayah kepadamu. Maka ketika Nabi Muhammad berkata kepada wanita Yahudi tersebut dengan perkataan yang tadi, wanita Yahudi tersebut berkata, sungguh benar engkau Muhammad, engkau adalah Nabi yang mulia dan berakhlak mulia. Merugilah orang yang tidak mengetahui kedudukan dan pangkatmu, dan celakalah orang yang tidak mengikuti ajaranmu. Ulurkan tanganmu ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad utusan Allah. Maka wanita Yahudi tersebut, dia punya keinginan, punya niat, besok pada pagi hari dia akan mengeluarkan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak. Dia akan persiapkan tempat, dia akan sediakan makanan dan minuman, dia undang jiran-jiran tetangganya untuk membuat acara seperti yang diadakan oleh tetangganya yang muslim tersebut. Sekaligus dia ingin bersyukur atas keislamannya di dalam mimpinya tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika pagi hari sudah tiba, dia terkejut. Dia melihat ternyata sang suami terlebih dahulu sudah menyiapkan segala keperluannya untuk mengadakan acara maulid. Si suami sudah mengeluarkan hartanya terlebih dahulu dengan jumlah yang sangat banyak. Sang suami sudah menyediakan makanan dan minuman. Sang suaminya sudah menyiapkan tempat dan berbagai macam persiapan yang lainnya untuk membuat acara maulid. Lalu dia bertanya,
wahai suamiku, apa gerangan yang menyebabkan engkau ini terlihat sangat sibuk seperti pada saat sekarang ini? Lalu dia menjawab, dia mengatakan, karena Nabi Muhammadlah yang mana engkau masuk Islam di hadapan beliau. Maka wanita Yahudi tersebut ini terkejut, karena dia tidak bercerita kepada siapapun tentang peristiwa itu, termasuk kepada suaminya. Maka dia bertanya, wahai suamiku, siapa yang telah memberitahumu tentang kejadian tersebut? Maka sang suami mengatakan, Nabi Muhammadlah yang telah memberitahu aku, yang mana aku juga masuk Islam di hadapan beliau, serta setelah engkau terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sumbangkan, baik harta kita, baik tenaga kita, ataupun itu ide-ide, pemikiran-pemikiran kita untuk mengadakan, melaksanakan acara maulid seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, itu insya Allah tidak akan sia-sia, dan insya Allah Allah akan membalas apa yang telah kita lakukan, dan juga insya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak akan tinggal diam. Oleh sebab itu, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini, duduknya kita pada malam hari ini di sebuah perkumpulan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi perkumpulan kita, dan mudah-mudahan kita pulang habis ini, kita bubar dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan Islam, Allah mematikan kita dalam keadaan iman, Allah mematikan kita dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kita bisa berkumpul bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarrib ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarrib ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika minasyarri mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan minal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yajib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan kepada